गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल रजे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी सी आयनाइजेशन इंथैल्पी ते पीरियोडिक टेबल दे विच ओहदी किद्दां वेरीएशन हुंदी है, किद्दां ओह चेंज हुंदी है। दो तरह से वेरीएशन स्टडी कर रहे हैं, अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप। फ्रॉम टॉप टू बॉटम की स्टडी, फ्रॉम लैफ्ट टू राइट उसे प्रॉपर्टी में स्टडी करना। पछाण कित्थों आती है? जदों असीं पीरियड्स मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट इनक्रीज हो रहा है, 1 का डिफरेंस आएगा। जो तुसी अपना टॉप टू बॉटम जाओगे तो डिफरेंस तुहाडे कोल उसी मैजिक नंबर्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला 2 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मिलेगा पहले तो दूजे मैंबर के जिथे अपने कोल हाइड्रोजन फर्स्ट मैंबर है ना, तो उसके नीचे लिथियम हैगा तो एटॉमिक नंबर 2 का डिफरेंस मिलता। सो पहले 2, फिर 8 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इवें तुहानूं मैजिक नंबर दसे हुए हैं तो सानू पछाण आ जाती है कि कोई भी सानू 2 एलीमेंट दिते गए हैं, अलोंग पीरियड दे दिते गए हैं या अलोंग ग्रुप दे दिते गए हैं, ताकि आप उन्हों का कंपैरिजन कर सकीए। सो अज असीं उस तो अगली प्रॉपर्टी जिहड़ी उहदे नाल दी उहदे जिन्नी ही इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहली साइज भी, इस तो बाद फिर प्रॉपर्टीज अपनियां जिहड़ियां छोटियां रह जांदियां, खत्म हो जाती हैं। ठीक है। सो इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की है, जिस तरह आयनाइजेशन इंथैल्पी जी सी वो एनर्जी सी टू रिमूव द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट बैलेंस शेल। इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी उसके उल्ट होएगी। एड विच असीं इलैक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना, असीं इलैक्ट्रॉन ऐड करना है इन द आउटर मोस्ट बैलेंस शेल। और इलैक्ट्रॉन निकलता भी बाहरले चक्कर चों है, तो जे ऐड होएगा एंटर करेगा वो भी बाहरले चक्कर च ही करेगा। हुण दोनों एनर्जीज के विच आपां नूं डिफरेंस मिलेगा। जदों असीं इलैक्ट्रॉन रिमूव करना हुंदा सानू हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हाई या लो जो भी है आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हुंदी है, यानी कि सानू एनर्जी देनी पैंदी है, इसलिए असीं नूं पॉजिटिव च लैंदे हां। अज जी असीं इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़न जा रहे हैं, जिहड़ी कि इलैक्ट्रॉन नूं ऐड करन दी एनर्जी है, वो जिहड़ी एनर्जी हुंदी है मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच रिलीज़ हुंदी है। अगर रिलीज़ होंदी है तो सानू फिर रिलीज़ ते देन वाली चीज़ नूं वखरा करन लई असीं इहनूं नेगेटिव फॉर्म दे विच लवांगे, या इहनूं जदों असीं नोट करांगे मापांगे तो असीं लैस नेगेटिव और मोर नेगेटिव फॉर्म दे विच नोट करांगे कि ये वैल्यू साडी नेगेटिव दे विच आएगी। सो डेफिनेशन हुण अपने कोल क्लीयर होगी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जिहड़ी रिलीज़ होएगी व्हेन द इलैक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द आउटर मोस्ट बैलेंस शेल। क्लियर? Or it is always taken as in the form of a negative energy. For example, हुण आपां पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ लिया, आपां नूं पता है कि जो असीं लैफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज जिहड़ा हुंदा रहे छोटा हुंदा जा रहा है, और पहले जिहड़े मैंबर्स है वो इलैक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, लूज करना पसंद करते हैं। जिहदे बाहर एक है वो भी लूज करेगा, 2 वाला भी लूज कर रहा है। लेकिन जो जो तुम टेबल मूव करते जाओगे अपने को एलीमेंट्स गेन वाले स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलैक्ट्रॉन की एंट्री भी होएगी, इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेंगे। सो वो जी एनर्जी होएगी जो इलैक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट विल बी नेगेटिव। उस एनर्जी को असीं बोलते हैं इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल का 17वें ग्रुप के मैंबर सब तो वध नेगेटिव इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी शो करते हैं। उसका की कारण है, हुण जिहड़े 17वें ग्रुप के मैंबर होंगे जी उन्होंने बाहर, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोरीन ले लिया, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा 17 हुंदा। हुण इहदा जे मैं कॉन्फिगरेशन लिखूंगी 287 बन गया। सो इहनूं सिर्फ एक दी लोड़ आ। सो इहदे विच इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की मैक्सिमम पावर होएगी। सो ये तुहानूं मैं लाइन्स दसियां सीगियां, पहलियां 2 लाइन्स ऐसियां होणगियां जिहड़ियां बहुत जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज कर जाणगियां, और 16वां ते 17वें ग्रुप के मैंबर इदां दे होणगे जिहड़े बड़ी जल्दी गेन करने की पावर रखते हैं। उत्थे इलैक्ट्रॉन एंटर करेगा, उदों एनर्जी रिलीज़ करेगी, उस एनर्जी नूं असीं नेगेटिव फॉर्म च मापांगे। नेगेटिव एनर्जी असीं उहदा डिफरेंस रख लिया कि पॉजिटिव फॉर्म च होएगी आयनाइजेशन इंथैल्पी, नेगेटिव फॉर्म दे विच जजमेंट होएगी इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी, बिकॉज दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ इलैक्ट्रॉन। सो इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी जिहड़ी होएगी वेरी वेरी नेगेटिव गिनी जाएगी, हाई नेगेटिव। आप ये कह सकते हैं लैस नेगेटिव होएगी कि मोर नेगेटिव, तो यदि मोर नेगेटिव की कैटेगरी आएगी क्योंकि ये लाइन को 7 इलैक्ट्रॉन्स बाहर होंगे, सिर्फ एक की कमी होएगी जिन्होंं ये बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। सो इलैक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट भी होंगे हैं, अंदर भी आते हैं, इलैक्ट्रॉन बाहर भी जाते हैं। सानू दोनों तरह के मैंबर्स जिहड़े स्टडी करने होंगे हैं, और 2 तरह की फिर एनर्जीज बन जाती हैं। हुण आपां इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की गल करते हैं
ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਨਾਈजेशन एंथैल्पी कुछ फैक्टर से डिपेंड करती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कुछ फैक्टर से डिपेंड करती है। वो तो सानू पता लग जाता कि लैस नैगेटिव होएगी या मोर नैगेटिव होएगी। फॉर एग्जांपल मैं तुहानू दस रही हाँ न्यूक्लीयर चार्ज, फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लीयर चार्ज। हुण न्यूक्लीयर चार्ज पॉजिटिव चार्ज नूं कहंदे रजे, उहदे नाल ही असीं लिख लेना अट्रैक्शन नूं कहंदे, ताकि सानू पता लग जाए कि न्यूक्लीयर चार्ज का असर पैना की है, इनू अट्रैक्शन नूं कहंदे। हुण देखो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो सैकेंड नंबर पर किहड़ी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो इलैक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस वाल जल्दी खिंच हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन के नाल ही अंदर जाना इलैक्ट्रॉन ने। इलैक्ट्रॉन कोल नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस कोल पॉजिटिव चार्ज है। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी तो वो जल्दी खिंच हो जाएगा। सो जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज एटम के उत्ते ज़्यादा होंदा जाएगा उन्नी न्यूक्लियस की पावर अट्रैक्शन की बढ़ती जाऊगी, उन्नी इलैक्ट्रॉन की एंट्री की हो जाती है, ईजी हो जाती है, पर निकालना मुश्किल हो जाता। दोनों प्रॉपर्टीज ऑपोजिट चलती हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया फिर तुम इलैक्ट्रॉन कट नहीं पाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, हुण रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखना है ऐड करना तो रिमूव करना दोनों चीज़ें अलग अलग है। सो इत्थे सानू न्यूक्लियर चार्ज की चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ताकि अट्रैक्शन बढ़े और इलैक्ट्रॉन की कर जाए एंटर। अज आप सिर्फ एंटर का कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रजे साइज। हूँ देखो मैं साइज लिखा था, मेरे हिसाब के बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने ये क्लीयर हो जाएगा, क्योंकि साइज में दो तरह देख सकते हैं, छोटा साइज बड़ा साइज। उन्होंने दोनों के असर देख लो। अगर साइज रजे छोटा है, हूँ आप इलैक्ट्रॉन एंटर वाला हूँ रिमूव वाला भूल जाओ, असी एंट्री की गल कर रहे हैं, क्योंकि फिर मिक्स ना हो जाए। अगर साइज छोटा है तो एंट्री ऑफ इलैक्ट्रॉन विल बी ईजी और डिफिकल्ट, तो ईजी होएगी। क्यों ईजी होएगी? क्योंकि जिन्ना छोटा साइज उन्नी अट्रैक्शन ज़्यादा। छोटे साइज का मतलब की है कि वो बार जो चक्कर बने हुए वो शैल है वो घट है, घट जिन्ने घट होंगे उन्ना फायदा, क्योंकि इलैक्ट्रॉन में जो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। जे हुण साइज हो गया बड़ा, यही मैंने 5 चक्कर बना दिते, वो बाहर एक इलैक्ट्रॉन रखता, हुण न्यूक्लियस की पावर अट्रैक्शन की हो जानी है, घट गई है। सो एक गल ध्यान च रखनी है आपने कि साइज बहुत असर पाता। अगर साइज छोटा होएगा तो इलैक्ट्रॉन की एंट्री जल्दी होएगी और इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। ऐसा आंसर देना सी किसी भी पॉइंट का। जिदा पहले न्यूक्लियर चार्ज भी है तो वो भी असीं कहेंगे इफ द न्यूक्लियर चार्ज इज लार्ज, अगर ज़्यादा होएगा तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव, और अगर घट होएगा तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लैस नेगेटिव। ये फॉर्म च आंसर आएगा तुहाडा, वध या घट नहीं दसनी, लैस नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव। सैकेंड के साइज के भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर साइज छोटा होएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, नंबर ऑफ शैलो घट मिलणगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा डोमीनेट करेगी। इस वजह के नाल इलैक्ट्रॉन की एंट्री जी ईजी हो जाएगी और उस केस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। बट इफ द साइज इज लार्ज तो की हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलैक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बढ़ गया ना। हुण तुसीं लिखना भी ना जिस तरह आप चीज़ में समझते जाओगे तो तुहानूं लाइन्स में रट्टा नहीं लगाना पेगा, लाइन्स खुद बननियाँ शुरू हो जाएंगियां। तुसीं कोई भी लाइन बनाई जाओगे अगे जे तुहानूं समझ है तो कदे मैं तुहानूं जोर दिंदी हां कि कैमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग दा सबजैक्ट है। ये उस बच्चे नूं आंदा जो इनूं समझदा है, जिन्होंने नहीं सब पता लगता फिर याद नहीं होएगी। सो अगर साइज लार्ज है तो वह रीजन आ गया अपने को कि इलैक्ट्रॉन विल बी अवे फ्रॉम, फार अवे हो गया, दूर हो गया फ्रॉम द न्यूक्लियस। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जी डोमीनेट नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो अंदर कई स्क्रीनस बन जाएगियाँ, स्क्रीन नज़र आएगियाँ जी बाहर वाले इलैक्ट्रॉन अट्रैक्शन तो बचाता ऑलरेडी काम कर रही हैं। सो कुल मिला के बड़े साइज के एंट्री डिफिकल्ट हो जाएगी। उत्थे तुसीं लिखोगे इन दिस केस द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लैस नेगेटिव। क्लीयर? थर्ड पॉइंट, थर्ड इन्हें जो कॉन्फिगरेशन से भी डिपेंड करती, जिदा कल आप करी जा रहे थे। कॉन्फिगरेशन में तुहानूं जो भी लिखा तो दिमाग आ जाना चाहिए कि इलैक्ट्रॉन्स भरने हैं, और कॉन्फिगरेशन दो ही स्टेबल होंगे, ये भी दिमाग आ जाना चाहिए। एक होंदा है हाफ फिल्ड में असीं स्टेबल गिनने हैं, एक फुली फिल्ड में आप सब तो वध रैंक देवांगे, सब तो ज़्यादा ये, फिर ये दो कॉन्फिगरेशन कोई भी एटम तोड़ना नहीं चाहता है, खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी स्टेबिलिटी मिली हुई है। हुण इलैक्ट्रॉन की एंट्री या इलैक्ट्रॉन का लॉस जो है भी तो स्टेबिलिटी हो रहा है। अगर स्टेबिलिटी तो बगैर ही मिली हुई है तो किसी को क्यों जरूरत है कि वो अपना फुली फिल्ड शैल खराब करके इलैक्ट्रॉन एंटर करवावे, फिर वो इलैक्ट्रॉन स्टेबल फील करे, फिर वो फिर बाहर जाए। सो तो नोबल गैसिज में भी याद रखना हर वेले कि नोबल गैसिज फुली फील्ड आ जाती हैं। यही रीजन है कि वो ना इलैक्ट्रॉन गेन तो ना इलैक्ट्रॉन लॉस की कैटेगरी च रिएक्ट ही नहीं करती। क्लीयर?
ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਫੀਲਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਅ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੂਵ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ। ਲਿਥੀਅਮ 3 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਪੀ ਬਲੋਕ ਵਾਲੇ ਬੋਰੋਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਾਲਾ 4 ਵਾਲਾ 5 6 ਕਾਰਬਨ 7 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 8 ਆਕਸੀਜਨ 9 ਫਲੋਰੀਨ 10 ਨੀਓਨ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆ ਗਰੁੱਪ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ, ਐਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼es ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੈਨ ਵੀ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪੀਰੀਅਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 10, ਇੱਕ +3 ਚਾਰਜ ਹੈ, +4 +5 +6 +7 +8 +9, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੋਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੇਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਓਗੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋ ਸਕਰੀਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ, ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਟੁਵਰਡਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੋ ਆਂਸਰ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਜ਼ ਘਟੇ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 16ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ 17ਵੇਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ 7, ਇਹਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ 1, ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼। ਸੋ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ, ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ 17th ਗਰੁੱਪ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7-7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 16ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੀਏ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬਾਟਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ 8-8 ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੀਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਕਰੀਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। No doubt nuclear charge also increases, but it dominate नहीं कर पाएगा because of increase in number of shells, number of shells ਦੇ ਨਾਲ screens and automatically size वध गया। So ਵਧੇ size ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। तो टॉप टू बॉटम की हो रहा है अपने को साइज इंक्रीज हो रहा और एंट्री डिफिकल्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टॉप टू बॉटम जाओगे साइज ਵਧਣ ਕਰਕੇ एंट्री ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव, डिक्रीज हो जाएगी। लेस नेगेटिव ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखना, इट विल बी लेस नेगेटिव। क्लियर होया? सो पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣਾ। फर्स्ट क्वेश्चन है why halogens have highest negative electron gain enthalpy? halogens have highest, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ? नेगेटिव लिखा आ गया ना, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रॉन गेन मैं शॉर्ट फॉर्म च पाता एंथैल्पी। सो ਇਹਨਾਂ ਦੀ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੋਜਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, these are the halogens। और किहड़े ग्रुप के मेंबर्स है? 17th ग्रुप, 17th ग्रुप के मेंबर्स आ। और इन्हां सारिਆਂ ਦੇ बाहर किन्ने किन्ने इलेक्ट्रॉन्स है रजे? 7-7। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17। इन्हां दोवां ਦਾ चेक कर लो, 2-7, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? 7, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਓਨਲੀ 1। Therefore, they have highest negative electron gain enthalpy in the whole periodic table। ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟੂ ਗੇਨ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਰਗਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 280 ਨਿਓਨ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਰ ਐਟਮ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि हर एटम नोबल गैस वर्गा दिखना चाहता, बनना चाहता, स्टेबल होना चाहता, इसलिए वो नोबल गैस की नकल करूगा। वो स्टेबल होने लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि उन्होंने नोबल गैस वाला कन्फिगरेशन अचीव हो जाए। ठीक है, जिदा आप एक कहने अवार्ड मिल जाए, तो अवार्ड ही नोबल गैस बनना है कि मैं भी नोबल गैस की कैटेगरी च आ जावां। हुण अगला क्वेश्चन साडे कोल है, ये हो गया जी हैलोजन्स की क्यों ज़्यादा। सैकेंड क्वेश्चन उन्होंने इदां दे पूछ लिया, कहते जी नोबल गैसिज आ लास्ट लाइन आऊगी अपने को नियॉन की खाली नोबल गैसिज जी फुली फिल्ड है। कहते उन्होंने केस के जे आप इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चैक करिए वो नेगेटिव आती है नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव ना जीरो, वो तो उतो भी मतलब ना नेगेटिव ना जीरो, पॉजिटिव वाले पासे चली जाती है। आप जो लाइन बनाने ना इधर साढ़े को नेगेटिव वैल्यूज है, बिच जीरो आ गई, इधर की स्टार्ट हो गया पॉजिटिव। हुण नेगेटिव वाले ही इलैक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे, हुण पॉजिटिव वाले ने तो करना ही नहीं गा। ठीक है ना, यानी अपने क्वेश्चन ही आ गया भी नोबल गैसेज तो पॉजिटिव वाले पासे शो हो रही हैं। रीजन की है? तुसी रीजन दोगे कि नोबल गैसेज आर फुली फिट, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी साड़ी चो निकलनी नहीं है कि सानू तां देनी पै जानी, इलैक्ट्रॉन कड्ढन लगे भी इलैक्ट्रॉन पाउण लगे भी, बहुत ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ डिफिकल्ट हो जाएंगे। सो नोबल गैसेज का हमेशा आंसर याद रखियो, दे हैव फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन।
ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਅਗਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾੜ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 0 ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਰਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ 4 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਇਹਦਾ 12। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ 1s2 2s2 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਣਾਓਗੇ 1s2 2s2 2p6 3s2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 2 2 4 10 ਤੇ 2 12। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਦੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 2 ਦੇ s ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ p ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ 3s ਦੇ ਨਾਲ 3p ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ s ਵਾਲਾ ਸਬਸ਼ੈਲ ਆਖਰੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ p ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਚ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ 2 ਲੋਸ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ p ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ p 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗੇਨ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? 0 ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲੋਰੀਨ ਪਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ 9 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਹਦਾ 17 ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 27 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 287 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਉਹ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮਸਟ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਔਰ ਫਲੋਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਆਂਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵਾਈ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ negative electron gain enthalpy as compared to fluorine। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ 'ਚ 7 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਕੀ ਆ? ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਬਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਆ, ਕੰਪੈਕਟ में नहीं छोटा आ, क्योंकि जे 2 नंबर है तो 2 नंबर वाला छोटा ही होगा, 3 वाला उस तो बड़ा बनना। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਰਾਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਜਾਏ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 7 ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਛੋਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਆ, ਹਲੇ ਇਹ 7 ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ 8ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭੀੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਲੋਰੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ 7 ਆ ਜਾਣਗੇ। 2 3 4 5 6 7। ਹੁਣ
क्लोरीन ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪੈਕਟ 2p ਸਬਸ਼ੈਲ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ 2p ਬਣਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਣਨਾ 3p। ਸੋ 3p 'ਚ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ। ਆ ਰਹੇ ਜੀ 2 ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਫਲੋਰੀਨ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8, ਫਲੋਰੀਨ ਐਟੋਮਿਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੀ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੂਜਾ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਫਲੋਰੀਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ 17, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੋਰੀਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਸ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ 3s2 3p5, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ p ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੋਵੇ। 2 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਗਿਣੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ p 'ਚ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੋ ਜਾਊ, ਇੱਕ ਘਟਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ 2 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਲੱਭੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੋ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ। ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2 ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7 8, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ ਰਾਜੇ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਇਓਡੀਨ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ, ਇਹ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇਨਥੈਲਪੀ। ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਛੋਟੀ ਆ, ਆਇਓਡੀਨ ਵੱਡੀ ਆ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਰੋਨ ਛੋਟੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬੋਰੋਨ ਦੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਲਫਰ, ਕਲੋਰੀਨ, ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਸੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।